भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। चेतोदर्पणमार्चनं भवमहाधवाग्निनिर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुदीवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नामकारे बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं विहाजनेनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मनदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिर्हेतु की त्वयि। ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगाहितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्याहितं जगत्सर्वं
गोविंद विरहेण आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं ಶ್ರೀಗುರುದೀನತಾರಿಣಂ। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 52. ಆತ್ಮಜಾಯ ಸುತಾಗಾರ ಪಶು ದ್ರವೀಣ ಬಂಧುಸು ರಾಜೇ ಚಾವಿಕಲೆ ನಿತ್ಯಂ ವಿರುದ್ಧಾಂ ಮಮತಾಂ ಜಹೌ. शब्दार्थ. आत्मा बॉडी, जाया वाइफ, सूत सन, agara place, pashu horses and elephants, dravina treasury house, bandhusu unto friends and relatives, raje in the kingdom, cha also, avikale without being disturbed, nityam constant, viruddham deep rooted, mamatam affinity, jahau gave up. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್, as a result of his wholehearted attraction for Lord Krishna, was able to give up all deep-rooted affection for his personal body, his wife, his children, his palace, his animals, like horses and elephants, his treasury house, his friends and relatives, and his undisputed kingdom. Hare Krishna. Hare Krishna.
ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಬ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೂ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಬ. ಇದು ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಕಿವಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾವಿನ ಹುತ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಸ್ನೇಕ್ ಹೋಲ್. ಯಾವ ನಾಲ್ಗಿಲಿಂದ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಪ್ಪಿ ನಾಲ್ಗೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರ ತಲೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಬಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ರುಮಾಲ ಮೊದಲು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಟರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಕಿರೀಟ ಬರೀ ಭಾರ ಇದ್ದಂಗೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳಿಯದು, ಗ್ಲಿಟರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಭಗವಂತನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಣ್ಣು ನವಿಲುಗಿರಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾರಣಗತೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾಲು ಭಗವಂತನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಗಿಡದ ಕಂಬಿದ್ದಂಗೆ. ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರದ ಪಾದದ ಧೂಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರೇ ಒಂದು ಶವ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ತುಳಸಿದು ಪರಿಮಳ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಶರೀರ ಒಂದು ಶವ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇವು. ಭಗವಂತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವತ ಅಂಗ್ರಿಹಿ ರೇಣುಂ ಶ್ಲೋಕದಾಗ ಬಂದಿತ್ತು. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಬರೀ ಧೂಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೇರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಹೋಗ್ರಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು, ಆ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಧೂಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಯ್ತು ರೀ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಂತೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದರ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ಟನ್ಲಿ ದಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್. ಯಾರ ಹೃದಯ ಕಬ್ಬಣ ಇದ್ದಂಗೆ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಕೇಳಿನೂ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೋಮಹರ್ಷಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಕೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಣದ ಹೃದಯ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ 2 ದಿವಸ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಕಲ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆದಂಗೆ ಬರ್ತದದು. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪತಿತರಿದ್ದೀವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಫಾಲನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾವ ಸ್ಟೇಜದ್ದು, ಭಾಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದು ಈಗಿಂದೀಗ ಬಾ ಅಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ. ಅದು ಮನ್ನಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ. ದಿ ಭಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ 8 ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. Namely, inertness, perspiration, standing of hair on end, failing in the voice, trembling, paleness of the body, tears in the eyes, and finally trance. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅವ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಭಾಳ ಪತಿತರ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಭಕ್ತರೊಳಗಿದ್ದರೂ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಕಲು ಮಾಡೋರು, ಅದು ಬೇಡ, ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಭಾವ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ತಿಳಿತದೆ. ಏನೋ ಲಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿಬಿಡ್ತೀನಿ.
Therefore, real steady bhava, STEADY, STU ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲ, steady bhava is definitely displayed. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಏನೇನು in the matter of first cessation of material desire, ಶಾಂತಿ, ಕಾಮದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ. ಎರಡನೇದು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಲವಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲತ್ವಂ, ಹಾಳು ಹರಟಿ ಹೊಡೋದು, ಸಿನಿಮಾ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಯಾವ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಸಾಹ ಜನಕ್ಕೆ. ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೂ ಇಂಥವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಂದರೆ ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಕೀರ್ತನ ಆಯ್ತು, ಪ್ರವಚನ ಆಯ್ತು, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಚಾಲು ಇವು ಮಾತಾಡೋದು. ರೂಪಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. We have created such great assembly. Don't spoil it by discussing politics. ಕೆಡಿಸಬೇಡ್ರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಡ. ಇಲ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅವರು. ಭಾಳ ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಚನ ನಂದಾದಾಗ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಬೇರೆನೂ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾತಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಮುಗೀತು. ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಯ್ತಿರಪ್ಪ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಾಯಪುರ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗೋದು ಎದ್ರ ಸಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು. ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಲವಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲತ್ವಂ. ನೋಡಿರಿ, ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಟೆಂಪಲ್ನಾಗ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅವರೆಲ್ಲೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನೋ ತಾವೇನೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಕೂತ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್, ತಲೆ ಹಾಳ, ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬಾರ್ದು, ತಯಾರಿರಬಾರ್ದು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು ಈಗರ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಯಾವಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗೂ ನಿರಂತರ. ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ. ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕ 10.7. ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತಃ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ. 10.7 ಅಲ್ಲ, 10.9. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಗರ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಗಾಣಿ ಸದಾ ರುಚಿ. ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಣಗಾನಕ್ಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದಿಮಾಗ್ ಬಡಿಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಜನ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೊಗಳಬೇಕು, ನೋಡಪ್ಪ, ಭಾರಿ ಮಾತಾಡಿದಿ, ಭಾರಿ ಚಂದ ಹಾಡಿದ್ಯಾ, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅವನ ಹಾಡು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿ ಟು ಗ್ಲೋರಿಫೈ. ಇದು 4ನೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೀತಿ ತದ್ ವಸತಿ ಸ್ಥಳೇ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಈಗರ್ನೆಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಭೌತಿಕ ಸುಖ, ಇದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ, ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಅದು ಮಾತಾಡೋಣ, ಇದು ಮಾತಾಡೋಣ. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್.
ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲರಿ, ಕುಡಿತೀವಿ ಇಲ್ಲರಿ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲರಿ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರಗಡ ಕೂತಾವೆ, ಇನ್ನೂ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ವಿರಕ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಡ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಮಾನ ಶೂನ್ಯತಾ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ. ಈಗ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸೆಡ್, Maharaj Parikshit, the son of Uttara, after hearing the speeches of Shukadeva Goswami, which were all about the truth of the self, applied his concentration faithfully upon Lord Krishna. ಕೇಳಿದ್ದ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಶ್ರವಣಂ ಫಸ್ಟ್, ಮನನಂ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಂ, ವಂದನಂ. 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪರಂಪರಾದಿಂದ. ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಂ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ವಂದನಂ ಯಾವುದಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವು ನನ್ನ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 9.1 ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾನ. ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇಕು. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೇ ನೀವು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 9.3 ಒಳಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ? ಅಶ್ರದ್ಧಾನ ಪುರುಷ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ. ಮತ್ತಿಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತಿಲ್ಲೇ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಚಕ್ಕರ ಸಿಕ್ಬಿಡು. ಅವ್ರು ಸತ್ರು, ಇವ್ರು ಸತ್ರು, ಎದಕ್ಕೆ ಸತ್ರ? ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಂಗಾಗೋಣ. ಮತ್ತೆ ಸಾಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರುವುದು, ಮತ್ತೆ ಸಾಯೋದು, ಇದೇ ನಡೆದೋದು. ಈಗ ಸಾಕಪ್ಪ, ಸಾಕಿನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಫೇತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇಕು. ಏನು ಶ್ರದ್ಧಾ? ಈ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಬರ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫೇತ್ ಬೇಕಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಬಂದರು, ಅದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಯಥಾ ತರೋರ ಮೂಲ ನಿಶ್ಚಯ, ಬೇರೆ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕಿದೆ. ಬರೀ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಪಾನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣಂತ. 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್, as a result of his wholehearted attraction for Lord Krishna, was able to give up all deep-rooted affection for his personal body, his wife, his children, his palace, his animals like horses and elephants, his treasury house, his friends and relatives, and his undisputed kingdom. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದದ, ಇದರ ಜಗತ್ತಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀವಿ. ಏನೇನು ಹೇಳ್ಯಾರ? 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಲ್ಲಿ. 1ನೇದು, ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಇನಫ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
Second, one should cut off all attachment to this body. ಮೂರನೇದು, and related to it in connection with the family, properties, and desires thereof. ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛಾ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಶಾಪ ಆಗ್ಯದಂತ ಕೇಳಿ ಬಂತು, 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಬರುವುದದ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಡಿಲೇ. ಹೆಂಗೆ ಇದು ಶಕ್ಯ ಆಯ್ತು? ಒಂದೇದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಾ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದಂಡ ಬರಬೇಕು. ಯಾರಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ? ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ದಂಡ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ. ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ದಂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಪಾಪ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾರಾದ್ರೆ ಸಾಕಂತ. ಇವು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ನಾನರಿಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ನನಗೆ ಪಾಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಪಾರಾಗಿವ್ರಿಪ್ಪ, ಹೆಂಗೋ ಪಾರಾಗಿಬಿಟ್ರ ಅಂತ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಮೂರ್ಖಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಪೂರ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದ. ಈಗೆಲ್ಲೋ ಪಾರಾಗ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಪಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಮದೂತರ ಕೈಯಿಂದ ಯಾರೂ ಪಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಚೇರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲದ. ಯಮರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಆ ಜೀವ ಬಂತು, ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಯಮರಾಜ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ, ನಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಪರಾಧದ, ನಾನು ರಾಜ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ದಂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ದಂಡ? ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದಂಡ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕ? ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಇಂಥ ಪಾಪ ಮಾಡಿರಬಾರದು. ಒಂದು ಸರಿ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ, ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಂಡ ಬಿತ್ತು. ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವ ಅಲ್ಲೇ, ಈ ಬ್ಯಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಗಾಡಿನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಗಿಟ್ರ್ ಎತ್ತಿ ಬೈಕ್ ಗಾಡಿ ಲಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಗಿತಾರೆ. ಮತ್ತೇನೇನೋ ಗಾಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಡ, ಹಿಂದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗಾಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಂಡ ತುಂಬಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಬೇಕು. ಬೇಡಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ದಂಡ ಸಿಗೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕೆ ಅದು. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದಂಡ ಬರಲಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು. ಶ್ರಮಿಕ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಪರೀಕ್ಷಿತಿಗೆ, ಹಿಂಗಿಂಗೆ 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು? ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಾರಿ ಇದ್ದು, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಬೇಡ, ಅದು ಯಾವುದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬರುವುದದ ಅಂಥೇಳಿ? ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇಂತಿಂಥ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ಬಾ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಇವು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಇಂತಿಂಥ ತಾರೀಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ ನೋಡಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀಪ್ಪ ಅಂತ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆಫ್. ಏನೇನು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ. ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ.
ಇಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ, ಭಾಳ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋಣ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗೋಣ, ಸಂಡೇ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಮೇಲೆ, ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲರದು ಇದೆ, ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದು ಇದೆ ಹಣೆ ಬಾರದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದು ಹೆಂಗೆ? ಬರೀ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬೀಳಬೇಕು ಮೊದಲು. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯೇ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹುಡುಕು. ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬಂದರೂ 1 ತಾಸು 2 ತಾಸು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್. ಅಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ ಪಾಸ್ಟರ ಬರ್ರಿ. ಅದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದವರು ರಗಡ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನಿಗೆ ಬಂದು ನಿಯರ್ಲಿ 3 years ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತೀಗ. ಮಾರ್ಚ್ 1 3 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬರ್ರಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ. ನೋಡೋಣ. ಕೆಲವ್ರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತಪ್ಪದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಡೈಲಿ ಏನೇನಾಗ್ಯದ, ಮಂಗಳಾರತಿ ನೋ, ಇದು ನೋ, ಎಲ್ಲ ನೋ. ಎಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಡಿವೋಟಿದೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಾಧನಾ ಚಾರ್ಟ್ ಅದ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಟೆಂಪಲ್ ಡಿವೋಟಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರು, ನಮ್ಮದು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ದು. ಬರೋದರೇ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಖಾತೆ ಒಳಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಎಸ್ ಚೆಕ್, 16 ರೌಂಡ್ ಎಸ್ ಚೆಕ್, ಏಕಾದಶಿ ಎಸ್, ಭಗವಂತನ ಸೇವಾ, ಭಾಗವತ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಗೀತಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಚಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಈಗ ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೀ ಬಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೃಷ್ಣನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, 7.1 ಮಯ್ಯಾಸಕ್ತ ಮನಃ ಪಾರ್ಥ ಯೋಗಂ ಜನ್ಮದಾಶ್ರಯ ಅಸಂಶಯಂ ಸಮಗ್ರಂ ಮಾಂ ಯಥಾ ಜ್ಞಾಸಸ್ಯ ಶೃಣು. ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬೆಳೀತದೆ. ನೀವು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕಥಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬೆಳೀತದೆ. ದೇವರ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಲಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕಲೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ರಾಧಾಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ, ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಗೌರಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ದರ್ಶನ ದೇವರೇ ಅವರು, ನಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅದು ನಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಭಿನ್ನತ್ವ ನಾಮ ನಾಭಿನ್ನ. ಇರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಯಾರು. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು. ಕೃಷ್ಣನ ಹಂಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 2ರಿಂದ ತಿಳಿತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನನ್ನೋದು. 2 ಶಕ್ತಿ. ಹೆಂಗೆ ಸೂರ್ಯ ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಮೋಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟದು, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದು. ಮೋಡ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ 2ರಿಂದ ತಿಳಿತದೆ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನನ್ನೋದು. ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್. 2 ಎನರ್ಜಿ, ಸನ್ ಎನರ್ಜೀಸ್, ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್. ಇವು 2ರಿಂದ ತಿಳಿತದೆ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ. ಹಂಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಇವು 2 ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ. 2 ಎನರ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣನೂ ಇವು. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇವು 2 ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ತಿಳಿತದ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ, ದೇವರಿದ್ದಾನ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನೇ ನಡೆಸ್ಯಾನ. ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ 9.10 ಮೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷೇನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸುಯತೆ ಸಚರಾಚರ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. ಡೈಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ
ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾನು ಏನೇನೇನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ರೆಡಿ ತಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವೇನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ದರ್ ಇಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಅನ್ಸೀನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದೇವ್ರದ್ದು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವ್ರು ನೋಡೋದೇನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗಿತ್ತು. ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಈಗ ಕೆಲವು ಗಿಡ ಇರ್ತಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲದ ವೃಕ್ಷ. ಅವನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೀರಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚಿಗರಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗದ ಇವೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಟೆಂಪ್ರರಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಆಗಿ ಅದಾಗಿ ನನಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸೋದು. ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟು ಜಗಳಾಡಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾರಲ್ಲಿ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ. ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದಾರ. ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಸಂಜೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ರೀ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಚಕ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಕೇಶು ಮೇ ಸ್ನೇಹ ಪಾಶ ಇಮಂ ಚಿಂದಿ ದೃಢಂ ವೃಷ್ಣಿಸು ಪಾಂಡುಸು. ಈ ಸ್ನೇಹದ ಪಾಶ ಎಳ್ದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು. ಅವನು ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಡಪ್ಪ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಚಿಂದಿ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ. ಕುಂತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ದೃಢಂ ವೃಷ್ಣಿಸು ಪಾಂಡುಸು. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಗಂಡನ ಕಡೆ, ಎರಡನೇದು ತಂದೆ ಕಡೆ. ವೃಷ್ಣಿಸು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಕಡೆ, ಪಾಂಡುಸು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡನ ಕಡೆ. ಇವೆರಡೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಕಾಟ ಮಾಡಿಬಿಡಪ್ಪ. ಇವು ಎರಡು ಕಡೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಆದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಏನು ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀಪ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ತಲವಾರ್, ಅದರಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಸೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಇದು ಒಂದು ತಲವಾರ್ ಇದೆ. ಬರೀ ತಲವಾರ ಕಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಟ್ಟ. ಚೂಪಬೇಕು. ಶಾರ್ಪನ್ಡ್ ಬೈ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಜ್ಞಾನದ ಭಾಗವತ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಸೇವಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೇವಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣವ್ರು ಕೆಲವ್ರು ಇದ್ದವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ತಲವಾರ ಚೂಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ
was able to give up all the deep-rooted affection ಒಂದೇದು ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಶರೀರ ಒಳಗೆ 65 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. 65 ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಆತ್ಮ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಈ ಶರೀರ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಮೂರರಾಗ ಒಂದಾಗೋದೇ ಇದೆ. ಸುಟ್ರ ಬೂದಿ. ಹೌದು, ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ತಿಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಮಲ. ಮೂರನೇದು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹುಗಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಮಣ್ಣಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಆಗೋದೇ ಇದೆ, ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ? ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿಧನಾನೇವ ತತ್ರ ಕಾ ಪರಿದೇವನ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮೊದಲು ಈ ಶರೀರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಸದ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದದ, ಮುಂದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಮೋಹ ಮಾಡಬೇಕು? ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೀತದೆ ಹಿಸ್ ವೈಫ್, ಹಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಮಕ್ಕಳು, ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಝೋಪಡಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಅದರ ಮೇಲೂ ಕಟ್ ಆಫ್. ಹಿಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ. ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗಿಂದ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಏನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಒಂದು ತಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಆ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆ ಕುದುರೆ ಕಣ್ಣಾಗೂ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ರ, ಆ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಬಲ್ತದ, ಆ ಮಾಲಕನ ಕಡೆ ಶರೀರ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಓಡಾಡಿರುತ್ತೆ. ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾಷ್ಟು ನೋಡಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಇವ್ರಿಗೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಹಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ಇಸ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಹೌಸ್, ಎಲ್ಲ ಚಾವಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ KMCಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಗ್ಯದ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯದವರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಜ್ಜಾಗೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದ್ರು ಪೇಷಂಟ್, ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅವ್ರ ಮಗ ಬಂದು ಹೇಳಿದ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಡ್ದಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೈಯಾಗಿ ಏನು ಹಿಡ್ದಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೆಜರಿ ಚಾವಿ ಹಿಂಗೆ ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ಸೀರಿಯಸ್. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋರು ನೀವು, ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಹೌಸ್, ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ರಾಜ್ಯ. ಎಂಥ ರಾಜ್ಯತ್ತು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಕಟ
was able to give up all deep-rooted affection. ಹೇಳೋದು ಸರಳ ಅದ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡೋದು ಸರಳ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಹೋದ 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಬರೋದಿತ್ತು, ತಯಾರಾಗಿಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಅಜ್ಜ ಯಾರದ ಅರ್ಜುನ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಬರೀ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹನ ಕೊಂದು ಹಾಕಬೇಕು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕೊಂದು ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ದುರ್ಯೋಧನ ಕಸನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಧ ಈ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಆ ಕಡೆ, ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಿನ್ನು, ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಇದೆ, ನನಗೆ ಪೂಜನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಗುರುಗಳು, ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಕಲಿತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ಲೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡು, ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ತಂದೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡವ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂದು ಹಾಕಲಿ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಅರ್ಜುನ ಧನುಷ್ಯ ಗಾಂಡೀವ್ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಅಳ್ಕೋತ ಗೀತೋಪದೇಶ ಆದ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಇತೀತೆ ಜ್ಞಾನ ಅಖ್ಯಾತಂ ಭೂಯಾದ್ ಭೂಯತರಂ ಮಯಾ ವಿಮೃಶಯ ತದ್ದಶೇಷೇನ ಯತೆ ಇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ, ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೇನಪ್ಪ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ, ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಫುಲ್ಲಿ, ವಿಮೃಶಯ ತದ್ ಅಶೇಷೇನ, ಆಮೇಲೆ ಯಥಾ ಇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿತದ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಷ್ಟ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ್ವಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಮಯ ಅಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತೋ ಅಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ. ನನ್ನ ಮೋಹ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ ಮಯ ಅಚ್ಯುತ. ನಾವು ಆ ಕೃಪಾ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಜುನಿಗ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಖರೆ, ಗುರುನೂ ಖರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ದೇವರ ಕೃಷ್ಣ, ಗುರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯವರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಬೇಕಾಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೃಪಾ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ಪ್ರಸಾದ ಆತ್ಮಯಾಚ ಸ್ಥಿತೋ ಅಸ್ಮಿ. ಈಗ ನಾನು ಫರ್ಮ್ ಆಗೀನಿ, ಗತ ಸಂದೇಹ, ನನಗೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕರಿಷೆ ವಚನಂ ತವ, ನೀ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ, ಬರೀ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟ, ಮುಕ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ? ನಾವು ಅರ್ಜುನನಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಕ್ತ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಂತ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರದ್ದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನೇ ಮೇನ್ ಕಾರಣ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಆಮೇಲೂ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕವು. ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಂಗಳ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ ಪೋಸ್ಟ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಅದ್ರ ಏನೇನೋ ಇರ್ತೀವಿ ಟಪಾಲ್, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಿದ ಕವರ್ ಬೇರೆನೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಂತು, ಒಳ್ಳೆ ಆನಂದ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಕವರ್ ಟು ಕವರ್ ಫುಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಂದಾಗಿ ಚಲೋತಾಗಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಕಾಯ್ಕೋತ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್.
ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಏನಿತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಅದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಎರಡೂ ಶಬ್ದ ವಿಪರೀತವ ಅಲ್ಲಿ. ಲಿಬರೇಷನ್, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ರೀ, ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಆರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಕೃಷ್ಣನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಬರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ, ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸತ್ತಿದೆ. ಏ ಧನ ಯೌವನ ಪುತ್ರ ಪರಿಜನ ಇತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಚಪರ ತೀತಿರೆ ಕಾಮಲ ದಲ ಜಲ ಜೀವನ ತಲಮಲ ಭಜಹು ಹರಿಪದ ನೀತಿರೆ. ಕಮಲ್ ಹೂ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಹನಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ತಲ ಜಲ, ಕಾಮಲ ದಲ ಜಲ. ಈ ಕಮಲು ಆಗ್ಲಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಗಾಳಿಗೆ, ಯಾವಾಗೋ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತದ ಅದು ದಲ ಜಲ. ಹಂಗಿವೆಲ್ಲ ಧನ ಯೌವನ ಪುತ್ರ ಪರಿಜನ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ CM ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್, ಬಂದು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಏರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಬ್ಬರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಭರತ್ ಕಿಂಜಿ, ಅವರು ಮನೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೀವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗುವುದೇ ಇದೆ. ಹೋಗು ಮುಂಚೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತದ, ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ತಾನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಂತು, ಈ ಬೋಗಿ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೂ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಭೌತಿಕದಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್, ಅಲ್ಲೇ ಅಟ್ಯಾಚ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಜಂಕ್ಷನ್? ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ತಾತ್ಪರ್ಯನೂ ಓದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅನುವಾದದಲ್ಲೇ ಭಾಳ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಭಾವಾರ್ಥ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಜಂಕ್ಷನ್ನಾಗ ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತಾನ, ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 84 lakh ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋತ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್, ಬೆಟರ್ 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 ಬೈ ಲೈಫ್ ಸಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬರ್ತ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ದಾರಿ, ನಮಗೆ 2 ದಾರಿ ಅದೇ ಮುಂದೆ. ಒಂದು ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆ ಮುಂದುವರಿಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತಿಲ್ಲೇ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡು ಒದ್ದಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡ 2 ಬಾಗಿಲ 2 ರೋಡ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್. ನೋಡಿರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ 2 ರೋಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್. ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ ಸೀದಾ ರೋಡ್ ಇರೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಚಲೋನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ. ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ 2 ರೋಡ್. 2 ರೋಡ್ ಅರ್ಥ, ಒಂದು ಭೋಗದ ಮಾರ್ಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ಚಾಯ್ಸ್ ನಮ್ದದ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿತೀವಿ. ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ, ಆರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭೋಗದ ಮಾರ್ಗ, ಇಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಊಟ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಪೀಡಾ ಅನುಭವಿಸಿವಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಸತ್ತೋದ್ವಿ, ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟಿ. ಈ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ರಿಪ್ಪ, ಇದು ಸಾಕಿನ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್, ಆಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ರಿ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರೇ ಹೇಳ್ಯಾರ, ನಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಾರೆ ಮುಂದಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ,
ಇಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲ. ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್, ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ, was able to give up all deep-rooted affection for his personal body, his wife, his children, his palace, his animals like horses and elephants, his treasury house, his friends and relatives, and his undisputed kingdom. ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಸೀರಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣಾಗ ಗ್ರಂಥರಾಜ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಾಯಂಕಾಲ 7ರಿಂದ 8 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.